بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم لوگ جہنم کے بارے میں کچھ سیکھے، پھر وہ جہنم کی کہاں تک پہنچنا ہے لاسٹ ویک ہم نے کر چکے ہیں۔ آج ہم ذرا نام لکھ دیتے ہیں جو کس کو یاد نہیں ہے، آج اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ ہم لوگ آئندہ غلطی نہ کریں۔ جہیم نمبر 1، نمبر 2 وائل، نمبر 2 وائل، نمبر 3 سعیر، سعیر، نمبر 4 سخر، نمبر 5 حاویہ، حاویہ، نمبر 6 حطمہ، حطمہ نہیں آتا، حطمہ آتا ہے، ہاں آنا چاہیے، اور آخری کا لظا۔ 7 دروازے جہنم کے جو ہم لوگوں نے الحمدللہ یاد کرنے ہیں تاکہ ان 7 دروازے ہم پہ اللہ تعالیٰ حرام کر دیں۔ 7 بات نہیں، مہربانی، جہنم ایسی چیز ہے جہنم ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہی کمائی جاتی ہے، اسی دنیا میں کمایا جاتا ہے، کہیں اور نہیں ملتی ہے، اسی دنیا میں ملتی ہے۔ اسی دنیا سے یا جنت یا دوزخ، دو میں ادھر بیٹھ جاؤ اوپر، ٹھیک ہے، جنت یا جہنم دو میں سے ایک اسی دنیا میں کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کمائی کمانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیسے جہنم ملے گی، کیسے جنت ملے گی، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جنت کیسے ملے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، پرہیزگاری کریں گے تو، نہیں کریں گے تو ہمیں جہنم ملے گی۔ چھوٹی سی مثال، ہمارے گھروں کے اندر ایک مہینے کے اندر کتنی موتا کی دعوت آتی ہے، کتنی شادی کی دعوت آتی ہے؟ 2 ہی دعوت آتی ہے نا، کوئی اور تیسری دعوت ہے؟ جنت دنیا چھوڑ کے آسمان کی دعوت کوئی آتی ہے؟ نہیں، ایک موت کی آتی ہے، ایک خوشی کی آتی ہے، 2 چیزوں کی دعوت آتی ہے۔ آخرت میں بھی ہمیں دعوت یا جنت کی آئے گی یا دوزخ کی آئے گی، 2 میں سے ایک دعوت ملے گی، یا آپ ہم لوگوں کو وہاں پہ جزا ملے گی یا سزا ملے گا۔ اب یہاں پہ دونوں چیزوں، میت کو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم سفید ڈریسز لا کے رکھ لیتے میت میں پہننے کے لیے، اوکے، میت میں پہننے کے لیے وائٹ کلر کے ڈریسز پہن لیتے ہیں، لال، ہرا، ادا، کالا نہیں پہنتے۔ میری امی کی وفات ہوئی تھی، میں ریڈ کلر کے ڈریس میں تھی، سب لوگوں نے کہا بدل لو بدل لو، میں نے کہا میں نے آبایا میں رہتی ہوں، کیوں بدلوں میں؟ نہیں، یہ خوشی کا ہے، نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، میرا دل تھوڑی خوش ہے کہ میری ماں میرے ہاتھوں کے اس سے گئی ہوئی ہے، الحمدللہ، تو میں نے اسی پہ نقاب، میں نے آبایا پہن لیا۔ یہ رنگ سے وہ نہیں ہے، وہ رنگ اس کا، وہ رنگ اس کا، وہ رنگ نہیں ہے۔ نکاح پہ لال پہنتے ہیں، حالانکہ نکاح پہ سفید پہننا چاہیے، کیونکہ کیوں پہننا چاہیے سفید؟ یہ بھی نہیں ہے، جو چاہے پہنو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو پسند کیا ہے، موتا کے ٹائم پہ بھی، شادی کے ٹائم پہ بھی۔ کفن بھی کسی کا سفید ہوتا ہے، نکاح میں بھی سفید پہنتے ہیں، عرب کے سارے دلہن کفن بھی سفید ہوتا ہے ان کا، نکاح بھی سفید کپڑے میں ہوتا ہے، یعنی وہ جانتے ہیں دین کا کیا مقصد ہے، دین کیا ہے جانتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، یہی وجہ سے ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں۔ شادی کو ہم جاتے ہیں، ماشاءاللہ کیسے کپڑے، پیلے کلر کے کپڑے پہن لیتے ہیں، یا لال کلر کے پہن لیتے ہیں، یا اودے پہن لیتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہی تھی ایک دلہن کو جس چشمہ لانے گئی تھی اپنا راستے میں،
रोड पे खड़ के आदम शादी महल के पास रोड पे खड़ के बाइक में दूल्हा लेके खड़ा है, उसको बाइक में खड़ के, मैं बोली सारे मर्द देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, उसको कवर किए हुए हैं। मैंने देखी तो एक औरत खड़ी है, वो लाल कलर का घाघरा पहनी हुई है, घाघरे पे लंबा हार लटक रहा है, गले में नेकलेस, वो पूरा सज के मेकअप करके बुरखा यूं रोड के ऊपर यूं निकाल रही है। अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप मेरी क्लास में हैं, आपके सामने मैं बुरखा निकालूं तो कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन, कैसा लगेगा? सब कुछ नजर आता है, राइट? सब कुछ नजर आता है ना? आप लोगों को इस बात का एहसास है? एहसास है? एहसास अब आ गया है, अब थोड़ा एहसास जो नहीं है उस एहसास को भी महसूस कर लो, महसूस कर लो। रोड पे खड़ के आबाया निकाल रही है। हम भी शादी महल में जाके आबाया निकालते थे। जैसे हाथ उठता है, सीना नजर आएगा, जिस्म का फिगर नजर आएगा, हार जो लटकते हैं वो भी नजर आएंगे। यही जहन्नुम की तैयारी है, यही जहन्नुम की तैयारी है। अब हम लोग माशाल्लाह आबाया पहनते हैं, मगर चूड़ियाँ पहनकर, मेहंदी लगाकर, अंगूठियाँ डालकर बुरखे के बीच में से यूं यूं दिखाते जाते रहते हैं हम लोग। क्या आग अल्लाह ताला हाथ में भी डालेंगे? जहन्नुम है ये, अगर दिखाना कहीं और किसी को। ये जीनत है। लास्ट वीक हमने सीखा था, जीनत को इख्तियार करो, जीनतों को इख्तियार करो, हमने सीखा था। जीनत को इख्तियार करो, जीनत इख्तियार करो, किसके लिए हमने सीखा था? अल्लाह ताला की नमाज के लिए, अल्लाह ताला की नमाज के लिए, हर नमाज के लिए। मगर हम जीनत इख्तियार करते हैं दूसरों के लिए। उसके बाद शौहर का हक है, उसके बाद किसी और का नहीं है। बाप है, फलां फलां, सूरह नूर में है ना, कभी वो उठाएंगे इंशाल्लाह। अब ये टॉपिक पे मुझे बात करने का नहीं है, वक्त चला जाएगा, ठीक है? तो ये जो दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड में जो वॉच पहनते हैं, पैरों में जो मेहंदी लगा के छल्ले वगैरह डालते हैं, ये जीनत जो इख्तियार कर रहे हैं, हम समझते हैं ये दुनिया में नमाज 5 वक्त की पढ़ लेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। नहीं, ये सारे उसूलों को हमें लेना है, ये उसूलों पे चलना है। ये उसूल पे नहीं चलेंगे, जब तक मैं आबाया पहनी थी आपको मेरे कपड़े का रंग नहीं नजर आ रहा था। जब हमने आबाया उतारा तो आपको नजर आएगा हमने क्या पहना है। इसी तरीके से हमारे हाथ ग्लव्स जब पहनते हैं, नजर नहीं आएगा अपनी कौन सी रंग की चूड़ी पहनी है, क्या अंगूठी पहना है, क्या मेहंदी लगा, नजर नहीं आएगा, छुपा लेना है। वरना अल्लाह ताला क़यामत में चादर से उसको नहीं छुपाएंगे। नंगा मर्द और औरत, सारे अनबिया, औलिया, सौलीहीन, सिद्दीकीन सब नंगे रहेंगे। ये कपड़ा नबियों से छीन लिया है तो कितना बड़ा गजब है उसका। नबियों से छीन लिया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक नहीं दिया है। इब्राहिम खलीलुल्लाह को लिबास नहीं दिया है क़यामत में। जो आमाल हमारा लिबास है, हमने लास्ट वीक सीखे थे, तक़वा का लिबास भी तेरे लिए अच्छा है और दुनिया का लिबास भी तेरे लिए अच्छा है। ये दो लिबास हमें आना चाहिए। ये कपड़े पहन के पूरा ढांक लेना चाहिए, दूसरा अंदर डर होना चाहिए। उसके बगैर चादर नहीं ढांकी जाएगी। नंगे के नंगे रहेंगे, जहन्नुम में डाल के फेंकेंगे, जलाएंगे। कौन से तरीके आज हम याद करके जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं सिखाऊंगी, आप चले जाएंगे फिर भूल जाएंगे। नहीं, दिलों के अंदर तीर ऐसी मारे कि दिल के अंदर बैठ जाएं, फिर खौफ इलाही आए, फिर हम सुधर कर जन्नत में चले जाएं। समझे? तो अल्लाह ताला की बात को मानो। मैयत पे भी जाते हैं तो कोई मर जाता है तो यूं औरत रोती रहती है, सीने पे चादर नहीं रहती है, कपड़े जिस्म पे नहीं रहते हैं, बेसुध हो जाते हैं कि रो रहे हैं, फला मर्द पूरे पकड़ रहे हैं, उठा के लेके आ रहे हैं, मर्द पानी मार रहे हैं, मर्द कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है? कौन सा तमाशा है ये? कौन सा तमाशा है? तुम लोग बोलोगे क्या तुम, मेरे माँ बाप मरे तो तुमने करे? नहीं, मैंने नहीं किया। अम्मी मरे तो पूरा पर्दा करके एक जगह पे खड़ के ऐसे आंसू टपक रहे थे, बस आंसू बहा रहे थे। या दरवाजा बंद हो गया जन्नत का, आज हाथ बंद हो गए दुआ के लिए, दोनों चीजें मेरे लिए बंद हो गए यार। अब दरवाजा माँ का बंद हो गया, आज दुआ कोई
ईमानदारी से नहीं उठाता। मफात है दुनिया ये। माँ ही ऐसी है जो दुआ उठाती थी, कुछ भी करो तो दुआ के लिए उठाती थी। तो दो दरवाजे सॉरी, जिसके भी माँ बाप हैं याद रख लो, दरवाजा जन्नत का खोलेंगे, खुला रहेगा जब तक वो तुम्हारे लिए, खास कर वो दुआ करेगी तो जन्नत का रास्ता हो जाएगा ना। तो यही वजह है कि दो चीज़ों को पालो। माँ बड़ी मामूली चीज़ नहीं है, भले वो काफर हो जाए, भले वो जनाकारी होए, वो जैसी भी हो, माँ माँ ही है। क्योंकि पेट में उसने रखा ना, हर हाल में रखा ना, हर हाल में रखा ना। तो यही बात है, जहन्नुम को ना जाओ जो शिर्क करेंगे अल्लाह के साथ, उसके बाद माँ की फरमा बरदारी नहीं करेंगे, जितने भी अमाल कर लो, शौहर की कितनी भी फरमा बरदारी कर लो, जहन्नुम को ही जाएंगे। क्योंकि माँ का हक नहीं अदा किया है, माँ का हक नहीं अदा किया है। कि माँ अजीम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने समझाने के लिए वो हमें कितनी मोहब्बत करता है। ये नहीं कहा मैं बाप के जैसा, ये अल्लाह ने कहा मैं माओं के जैसा। 70 माँ सही नहीं है। आप बैठे हैं 70 माँ मिल जाएंगे तो इतनी कम मोहब्बत है क्या अल्लाह ताला की? करोड़ों की अनगिनत माओं की मोहब्बत रखता है वो। इसलिए आप लोगों को सिखाई थी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माँ का दिल रखने वाला है वो, मान नहीं है, माँ निर्रहीम आता है। तो यही बात है कि हम आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहन्नुम के लिए जो शादियों में जाते हैं, बाल जो खुले रखते हैं, खबर में क्यों बंद करते हैं? चलो अब एक हम लोग एक लॉ पास करेंगे, दुनिया वाले, हम नहीं पास कर सकते, औकात भी नहीं बोलने की। पास करेंगे क्या? जो खुले बाल रखते हैं, जो फैशन करते हैं, उनको कफन में पूरा लपेटे नहीं, खुला करके दफना है। नहीं दफटना, खुला ही रख के दफना है। बाल भी खुले रख के दफना है, जिस्म भी खुले रख के दफना है। वो क्यों सुन्नत को अपनाते हो? ये सुन्नत को क्यों नहीं अपनाते? वो सुन्नत क्यों अपना लिए? वो बाल खुले रखो, जरा मेकअप करो, जरा ज्वेलरी डालो, पूरा डालो, अत्तर उंडेलो उसके ऊपर, फूल लाओ, जैसे सेज सजाते हैं उसके उसके ऊपर डाल दो, पूरा डाल के बाद में मैयत को ले जाओ ना। वो जनाजे में भी क्यों खुला ले जाओ ना। यूं 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 बाल जो उड़ाते थे, मैं भी, आप भी, हम पूरे भी, हमने माफ़ी मांग लिए, अल्लाह बख्श दिए। अल्लाह हमें सबको, उन सबको भी माफ़ कर दें, अल्लाह हिदायत दे दे। अब आप में से अगर कोई ये हरकत कर रहे हैं तो देख ले, अब अपनी मर्जी है। बताना मेरा काम, मैं दारोगा नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारोगा नहीं हो तुम, बता दो, तुम्हारा काम बताने का है, बता दे, ठीक है। तो मौता हो या शादी हो, इसी घर में मेहमान आएंगे तो पहन ओढ़ के जाके जरा लिपस्टिक लगा लेते हैं। कोई मेहमान आया तो, भले मर्द हो या देवर हो, जेठ हो, रिश्ते का भाई हो, कोई हो। आगे बा, मेरा थोपड़ा अच्छा नहीं है, जरा मैं सीधा कर लेती हूँ, जरा जरा बाल सीधा कर लेती हूँ, जरा कोंगी कर लेती हूँ, कोंगी करके जरा पाउडर यूं यूं जल्दी मार के लिपस्टिक जरी लगा के आके बैठ के बात करते हैं। ये कोई तरीका है? ये तरीका है कोई? एक जमाना सबने किया है, हमने भी किया, मैंने भी किया, हर किसी ने किया है। मालूम नहीं था, जानते नहीं थे, अब मालूम हो गया, इसलिए पैगाम पहुंचा रही हूँ मालूम करने के लिए, क्योंकि हमने भी गुनाह किया है, मैंने भी गुनाह किया है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कोई प्योर नहीं होता, बस अमल करें, अपना लें तो पिछले पूरे गुनाह नेकियों में लिख देंगे। वादा है ना अल्लाह ताला का, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 770। तो अल्लाह ने कहा है ना, हसनात हमें बदल, बुराइयों को हसनात में बदल देंगे। तो यही है जहन्नुम के या जन्नत के पाने की जगह, यही दुनिया है। जैसी मर्जी है अपनी, जो आप रोज रोज कर रहे हो, रोज रोज लिख रहे हैं। आयत नंबर 12 सूरह यासीन, सूरह यासीन आयत नंबर 12 में अल्लाह ने कह दिया, जो तुम कर रहे हो हम लिख लिए, जो निशाना तुम छोड़ जाओगे वो भी लिख दिए। किस में? एक लूहे महफूज में। अब ये कुरान उठा के मेरी अम्मा को, मेरे बाबा को, मेरे दादा को, मेरी सास को, मेरे ससुर को आप कहाँ से दे सकते हैं? जब फरिश्तों ने लिख लिया है। तुम जो पढ़ते हो वो लिख लिया है, जब लिख लिया है तो अब उठा के दूसरों को कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते, लिख लिया है अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो जहन्नुम के हमने जहीम फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा। तो हम एक दुआ मांगेंगे आज, एक मैं दुआ मैं आपको बताती हूँ। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार हम कहते हैं ना, फिर उसके साथ हम अल्लाह ताला से कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को रद्द ना कर,
فلا یا ربی فلا تحجب دعوتی، اے میرے رب میری دعا کو تو نہ روک، تو نہ روک. اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار. یا ربی فلا تحجب، تہ نیچے کو بولتے ہیں نا اندر جہنم کے اندر، تحجب دعوتی میری دعا رد نہ کر. تحجب، تحجب جیب یاد رکھو، جب جب جیب جب، تحجب 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 تحجب، نہ روک میری دعا کو. پھر اس کے بعد وائل سیکھ چکے ہیں، سقر سیکھ چکے ہیں، حاویہ سب کو آپ کو معلوم ہے، میں کر چکی ہوں یہ پورا، پھر دوبارہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں. آج صرف میں اٹھاؤں گی جہنم کے ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. نمبر 1، یا ربی فلا تحجب، یا ربی فلا تحجب دعوتی دعوتی. ٹھیک ہے، بسم اللہ. یہ 7 نام ہیں، آپ کو معلوم ہوا ہے. اب دیکھو جہنم کے ہم ذرے معافی چاہتی ہوں، اٹھ جاؤ آپ پیچھے چلے جاؤ پلیز، پیر اٹھا لو. شکریہ شکریہ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں جہنم میں گراتا ہوں. ہم نے سورۃ الملک میں سیکھتے ہیں نا کیا، ایزا، کیا ہے وہ، ایزا بولو، القیا فیہا فوج سالہم، وہ اور ایک آتے نا، ایزا القو، اور ایک کیا آتا اس سے پہلے، کلما، اس کے بعد کلما کہاں آتا ہے، ایزا القو. کھولو ملک کھولو، آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، مجھے یاد ہے میں بولنا نہیں چاہ رہی، اللہ بلوا نہیں رہے. اذا القوا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. جب ڈالا جائے گا جہنم میں، الٹے منہ کو الٹا ڈالا جائے گا، منہ کے بل ڈالا جائے گا، منہ کے بل، کیونکہ منہ کو بڑا میک اپ ہوتا ہے ہمارا آل دا ٹائمس، آنکھ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بھویں چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کاجل تو ماشاءاللہ بھرا ہوا ہوتا ہے. باہر نہیں لگانا، اوکے، میں اوپر آ رہی ہوں اس لیے لگائی، نیچے جا کے میں نکال دوں گی، باہر جاؤں گی تو نہیں لگاؤں گا. آج سکھانے کے لیے لگائی. کاجل لگاؤ، آنکھ یوں نائن کرو، آنکھ اچھے لگتے ہیں، یوں کرو اچھے لگتے ہیں، یوں کرو اچھے لگتے. مردوں کے سامنے یوں پوری کھڑکی کو سجا کے دکھائیں گے، وہ بولے گا مرد کھڑکی اتنی اچھی ہے تو اندر گھر کیسا ہوگا. یہی بات ہے، یہی بات ہے. دین ہمارا کتنا آسان ہے، ہمیں معلوم نہیں تھی، ہم سجاتے تھے کھڑکی کو ہی، میک اپ کرتے، آئی لائنر اوپر کا اور نیچے کا. آئی لائنر میں مجھے اوارڈ ملا تھا جب میں کورس کر رہی تھی، اور لگا کے سب جگہ جاتی تھی. کتنا مجھ سے خطا ہوا ہے، میں یہیں پہ میں بھی معافی مانگ لوں، آپ بھی معافی مانگ لیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. سرما بھی لگاتے ہیں تو چمکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو سرما لگائے با کاجل نہیں لگائے، وہ بھی وہی، ماں بھی وہی، باپ بھی وہی، وہی ماں باپ ہے. گھر میں لگا لو، باہر جانے کی تب صاف کر کے چلے جاؤ، کیونکہ دوسروں کو دیکھنے کا حق نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، بیوہ لگانا چاہتی ہے جو شوہر مر گیا ہے تو بولے کیا ہوگا، مر جائے گی کیا، نہیں آنکھ میں کچھ ہو گیا، بیماری آ گئی، سبحان اللہ، مر نہیں جائے گی نا. 4 مہینے 10 دن تک ضرورت ہی نہیں ہے لگانے کی، مطلب 4 مہینے 10 دن تک کوئی مرد اندر نہیں آنا. آپ سب کئی لوگوں نے آپ نے سہا ہے نا، کوئی نہیں آنا، رشتے دار نہیں آنا، بات نہیں کرنا. ہاں جیسے 4 مہینے 10 دن ہو جائیں گے، معافی چاہتی ہوں، گناہ ہو رہا ہے مجھ سے، 4 مہینے 10 دن جب ہوتے ہیں تو سیدھا گھرا شرارہ گھاگرا غرارہ کنکر کے پورے سٹونز کے پورے زیورات ڈال کر دلہن سٹیج پہ کھڑ کے سارے مردوں سے مل رہی ہے، ہاتھ ملا رہی ہے، سب کری، سارے مردوں سے لیو گپے شپے شروع ہو گئے ہیں. یہ بیوہ عورت ہے. بیوہ کا مطلب کیا ہے، شوہر تیرا ہے نہیں، یہ تجھے کسی اور کو دکھانا نہیں ہے، اگر تجھے پین اوڑھ کے دکھانا ہے کر لے نکاح دوسرا. میں نے بات پہلے بتائی تھی، لوگوں کو بری لگتی ہے، لوگوں کو یہ بات بری کڑوی لگتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے زندگی کی. نہیں، آپ کو نہیں، اپنے لیے سنورنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اندر سنور لیں، باہر نہ آئیں اس حال میں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میں گرایا جائے گا. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سال تک جو پتھر جاتا رہا، آپ نے کہا ابھی گرا ہے اندر،
ٹھیک ہے, وہ تو سب کو معلوم ہے, آپ سیکھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ایک احاطہ 40 سال کی مسافت ہے. میں اور آپ کوئی ہاتھ ملائیں گے, میرا ہاتھ اور آپ لوگوں کا ہاتھ, اللہ مجھے نہ ڈال اس میں, اللہم اجرنا من النار. فلا تہجیب بولا, کیا بولا مجھے, کیا سیکھے آپ نے, تہجب, تہجب دعوتی, اللہ تو میری دعا کو کیا کہا میں نے, میری دعا کو رد نہ کر پاتی. ٹھیک ہے, میں بعد میں بتاتی ہوں اس کو, اب آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ 40 سال کی ایک سامنے دو جہنمیوں کی مسافیت ہوگی. ایک جہنمی دوسرے جہنمی کو اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ان کے ہاتھوں سے میں نے بہت گناہ کیا ہے, ہاتھوں کو بہت سنوارا ہے, ان ہاتھوں سے کئی کو عبرو کیے ہیں, ہاتھوں سے بہت میں نے کیا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, کیونکہ تیرا ذکر کرتے ہوئے کرتی تھی, وہ ذکر کی برکت سے معاف ہو گیا ہے. الحمدللہ. احاطہ 40 سال کا ہے. جہنمی ایک دوسرے کو ہاتھ ملائیں گے تو ڈسٹینس کتنا ہوگا, 40 سال کا ہوگا. جہنم لائی جائے گی 19 فرشتے. آپ سب کو یاد ہے نا, کتنے فرشتے, 19 فرشتے. تو مکے کے لوگوں نے کہا آؤ ہم 19 ہیں, ہم سارے مل کے جہنم کو اٹھا کے پھینک دیں. آؤ آؤ, ہم پہلوان ہیں, آؤ ہم پہلوان ہیں, ہم اٹھا کے ڈال دیں گے جہنم کو. کون سی بڑی بات ہے جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے. تب وہی کیا ہی, وہی کیا آپ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے یہ کان سے میری گردن جو ہے, یہ لو کان کے اندر جو ہول ڈال کے پہنتے ہیں جھمکے وغیرہ, وہ لو کی پوائنٹ سے لے کر گردن تک بس میری ہے اور آپ کی ایک انگلی ہوگی یا 1.5 انگلی کا ڈسٹینس ہوگا. نہیں, ہاں یا نا, کیا یہ اس میں 70 سال چلیں گے آپ, کتنے سال چلیں گے, قدم بھی نہیں ہے ہمارا, یہ قدم 70 سال تک وہ فرشتے چلتے رہیں گے, کان سے لو تک 70 سال تک چلتے رہیں گے. تو یہ حصہ ختم نہیں ہوگا, باقی فرشتہ اور کتنا بڑا ہوگا, امیجن کتنا بڑا ہوگا, ہم سمجھتے نہیں ہیں. جہنم کو سمجھ جائیں گے تو آسان زندگی ہے. باہر جانے کے لیے چادر رکھ لیں گے, ہاتھ اپنے اندر کر لیں گے, تھوڑا سا پردہ کر لیں گے, مرد ہیں تو ذرا کراس کر لیں گے, دیکھ لیے اگر نظر پڑ گئی گناہ کی معافی مانگ لیں گے. تو یہ ساری چیزیں احتیاط کریں گے, معلوم نہیں اس لیے بنداس جی رہے ہیں کہ آج جہنم, اللہ غفور رحیم, چھوڑو جی, ایک نیکی ڈھونڈتا ہے کہتے ہیں. مجھے کمرشل میں ایک لڑکی ملی تھی شاپنگ میں, نہیں باجی تم اتنا پردہ کاहे کو کر رہی ہو, اللہ تعالیٰ کہا ہے نا یہ ایک نیکی ڈھونڈتا ہے, یہ ایک شاید وہ ہے گروپ میں, یہ ایک نیکی ڈھونڈتا ہے, یہ ایک نیکی ہے تو جنت کو ڈال دے گا نا, اتنا کاहे کو باجی ہوا. اچھا ایک کام کرو, آپ میرے گروپ میں آ جاؤ, میں بعد میں بتاتی ہوں, ابھی ٹائم نہیں ہے مجھے. یہ دماغوں میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آراف میں جب کھڑے ہوں گے, نیکیاں بھی برابر کے ہوں گے اور گناہ بھی برابر کے ہوں گے, تب ڈھونڈیں گے کوئی ایک نیکی اللہ تعالیٰ, تب ڈھونڈیں گے اسے جنت میں ڈالنے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے, تو الحمدللہ. اب 2 چیزیں یاد ہو گئے. نمبر 1 کیا ہم نے یاد کیا, جہنم لائی جائے گی, اوکے. پھر جہنم میں کیا کیا, 70 ڈالا تھا, 70 سال تک ہوا. پھر اس کے بعد 40 سال کی مسافحت یاد ہے ہم لوگوں کو. پھر اس کے بعد 19 فرشتے اٹھا کر لائے, یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی, آئی نا, آ گئی نا. اچھا جہنمی کا سٹرکچر کیا ہوگا, جہنمی کیسا ہوگا, ہم سیکھ چکے ہیں, آپ کو یاد دلا رہی ہوں دوبارہ میں. جہنمی کا ایک داڑ, جو چاہتے ہیں کھانا حرام کا حلال کا, ایک داڑ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا, احد کا پہاڑ سے بھی بڑا یہ ایک داڑ ہوگا. تو اور کتنے داڑ ہوں گے, ان داڑوں میں سے اللہ تعالیٰ کیا کھلائیں گے, اس کی بات ہوگی. پہلے جسامت کو دیکھ لیں, میرا جسم, آپ کا جسم جو گناہ کر رہا ہے, جو جسم کرنے جاتا نہیں, گناہ بیٹھ کے سوچتا ہے, یہ سارے جسم سے جو ہو رہا ہے, جسم کا حساب کتاب ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے یہ داڑھ کی بات ہو گئی, سمجھ میں آ گیا. انسان کتنا بڑا ہوگا, 60 ہاتھ بڑا, 60 فیٹ بڑا ہوگا, ناریل کے جھاڑ سے بھی اونچا ہوگا. اتنا جنتی کی بولے ہیں, جہنمی کی نہیں بات ہوئی ہے, یہ جنتی کی بات ہے. جہنمی کتنا ہوگا, اب میں آگے داڑھ کے ساتھ چلتی ہوں. داڑھ ایک پہاڑ کے اتنا ہوگا, اوکے. پھر اس کی جلد کتنی ہوگی, میری اسکن اور آپ کی اسکن 1 انچ کی بھی نہیں ہے, ایک چٹکی بھی نہیں ہے, پنچ مارے اتنی بھی نہیں ہے, ہے نا. اسکن کتنی ہے ہماری, جلد کتنی ہے,
कितनी है, छोटी पाव इंच भी नहीं है हमारी, इतनी छोटी सी जिल्द है। अल्लाह ताला कहते हैं 40 पर 2 हाथ, इतनी मोटी जिल्द बनाएंगे। 40 पर 2 हाथ, हमारी 30-40 की साइड रख लो, इतनी मोटी जिल्द होगी, इतना मोटा जिल्द बनाया जाएगा। क्योंकि ये जिल्द के ऊपर मेहंदियां लगा लगा कर, चूड़ियां पहन पहन कर, थोड़े हाफ स्लीव्स पहन पहन कर, गले खुले रख रख कर, पीठ खुली रख रख कर, शेप दे दे कर साड़ियों को हम सब ने किया है। मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, जहन्नुमी थी। अल्लाह हमें जन्नती बना दे, हम सबको जन्नती बना दे, तो अल्लाह कबूल कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जिल्द 40 पर 2 हाथ की खाल होगी। सोच के देखो, हमें गुनाह करने से पहले कितना डरना है, कितना ज्यादा डरना है। जहन्नुमी के 2 खंडे, एक खंडे से 2 खंडा अल्लाह किसी और को रख, हम में से किसी को जहन्नुमी ना बना। एक खांदे से दूसरे खांदे तक जहन्नुमी का, एक खांदे से देखो, जन्नत के फरिश्तों का खांदा नहीं किया अल्लाह ताला ने। जहन्नुम के फरिश्तों को कान से लेकर लौ तक, कान की लौ से लेकर गर्दन तक रखा है। सिर्फ एक उंगली हमारी आती है। 70 साल कहा गया है, कंफ्यूज नहीं कर लेना। जहन्नुमी का एक शोल्डर से 2 शोल्डर, शोल्डर बड़े यूं करते हैं ना हम लोग, चलो हटो, माँ को कितनी बार मैंने किया है, अल्लाह शोल्डर को तो बख्श दे। अम्मी कुछ बोलती, जाओ मिमी, आ बेटे इधर, जाओ मी, खाती नहीं मी, जाओ मी नहीं होता, जाओ ना मिमी। हम सब ने किया है, ये खानों से हमने बहुत गुनाह किया है, खानों से बहुत गुनाह किया है। आपका मुझे नहीं मालूम, मैंने किया है, मैंने किया है, मैं जहन्नुमी हूँ, अल्लाह माफ कर दे। खानों से बहुत किया है, खांदे यूं फैशन से जरा जरा यूं नचा लिया, जरा बाल गिरा लिए उसके ऊपर, क्या क्या नहीं हुआ खांदों से। आपके नहीं हुआ नाज़बा जी? आपके खानों से गुनाह नहीं हुए? बोलिए जोर से, आपसे नहीं हुआ? आप सबसे कौन बैठा है यहाँ पे जिसका नहीं हुआ है? दुनिया में कौन है जिसका नहीं हुआ है? हम अगर समझ गए तो खांदों को छुपा लेंगे, ये गर्दन को छुपा लेंगे, ये नेकलेस को, ये लच्छों को, ये हारों को छुपा लेंगे, सीनों को छुपा लेंगे, चीजों को छुपा लेंगे। एक खांदे से दूसरे खांदे तक 3 दिन तक घोड़सवार चलाएंगे तो कम नहीं, खत्म नहीं होगा। एक जहन्नुमी का खांदा अल्लाह इतना बड़ा क्यों बना रहा है? क्योंकि हमारे में बड़ाइयां हैं। हमें फलाने खानदान के, बा हुसैनी खानदान के, हमें गौसिया खानदान के, हमें हुसैनी खादरी हम लोग, हम कलंदरी हम लोग, हम सहरवरी हम लोग, हम सैयद हम लोग, हम पठान हम लोग। पठानों की क्या बात है, सैयदों की क्या बात है। ये गुरूर कितना बढ़ाया है दुनिया में, माल का कितना गुरूर, इल्म का कितना गुरूर, ये हुस्न का कितना गुरूर, ये सारे गुरूरों से अल्लाह ने इतना बड़ा बड़ा बनाना है। अल्लाह हमें ना बना, हमें ना बना, हमें हमारे बाप, हमारी माँ आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम के जैसा बना, हमें उनके जैसा बना, हमें उनके जैसा बना, हमें उनके जैसा बना। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस औज़ु बिका मिनन नार। या रब्बी फला फला जिब दावती अल्लाह मगफिरली। ठीक है, समझ में आया? समझ के जाना, आज समझ के जाएंगे तो बड़ाई करने से पहले सोचेंगे। हमारे खांदे 3 दिन, नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हमारे नहीं, जहन्नुमियों के खांदे 3 दिन तक की घुड़सवारी करेंगे मुसाफिर, तो भी खत्म नहीं होगा। तो कितना बड़ा खानदा होगा, कितना बड़ा जोर किया है। हमें शादी करे बा क्या मालूम क्या क्या नहीं दिए हमें। हमारा घर आको देखो हमें कैसे ही, तुम लोग टानी रोड में हो, हम लोग यहाँ पे हैं, ये बड़ाइयाँ। हाँ, तुम इल्म कहाँ से सीख रही? हमें मस्जिद नबी का सीख रही। हमारी उस्ताद बड़ी है भाई, तुम्हारी उस्ताद बड़ी नहीं। ये सारे बड़ाइयाँ, कोई बड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अल्लाह का नाम। कोई कोई डॉक्टर इलाज दे रहा है, मेरे अल्लाह ने वो डॉक्टर के पास भेजे, मेरे अल्लाह ने शिफा दिए, वो फलानी ने वो दम की कुछ भी दुआ की, फलाने अल्लाह ताला ने फलाने से करवाए। औरत की औकात नहीं है, वो मर गया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया ना, नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, जादू करने वाली औरतें कहा गया है। हम अगर घंटियां डालेंगे तो जादू करनी औरतें बन जाएंगे।
اگر یہ بات ہوگی تو مجھے جادوگرنی عورت میں جمع نہیں ہونا ہے, مجھے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ نبی سے کیا کرتے ہیں ذرا بولیے؟ عشق کرتے ہیں, محبت کرتے, اور کیا کیا نام ہے بولو ذرا, بولو. نبی سے ہم کیا کیا کرتے ہیں, کیا بولو جلدی, سب خاموش ہو جاتے ہیں بھائی, مجھے اکیلی چھوڑ کے. میں بھی ایسا کرے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہوں بعد میں. نہیں بھائی, محبت میں کیا بولتی ہیں, کیا کیا بولتی ہیں ان کو؟ ہاں؟ سنم, محبوب بولتے ہیں.